हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। श्री श्री हरे प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి పేరు పేరున సాధారణ శిరసావి వందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక్ మహారాజ్ జయపతాక్ మహారాజ్ వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారిని చక్కగా మేరాన్ని పలికిస్తారు. అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానంజన శలాకే చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వామి రూపం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पति गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते. सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिते नाम्ने नमो आचार्यपादाय निताय कृपदाय निकोरकथामदाय निर्विरामताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. అందరూ నాతో పాటు కీర్తన చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరూ కీర్తన చేయండి. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भवति न इति भक्तिर्भवति न इति. हरे कृष्ण. हरे राम राम राम.
3వ స్కందం 19వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం. సో కీర్తన ఎవరైతే చేస్తారో జయరాధమాధవ్ పాడేవాళ్ళు అది రొటేషన్ బేసిస్ మీద చేయించండి. అవి ఒక రోజు ఒకరైతే ఇంకో రోజు ఇంకొకరు. సింపుల్ కీర్తన, అది ప్రతి ఒక్కరూ పాడచ్చు. ట్యూన్ అది మీరు సరిగ్గా చేసినా చేయకపోయినా పర్వాలేదు. కీర్తన అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ లాస్ట్ లోని ఎప్పుడైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తారో 3 సార్లు అట్లీస్ట్ మిగతా వాళ్ళు అందరూ రిపీట్ చేసేలాగా ఆ రకంగా చేస్తే అది మంచిది. అది కీర్తన అవుతుంది. లేదంటే ఒకరే చేస్తున్నారంటే అది జపం అవుతుంది. అది సో కీర్తన అనేది, సంకీర్తన అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడెప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతున్నామో అప్పుడప్పుడు సంకీర్తన అనేది చేయాలి. అంటే భక్తుల సాంగత్యంలోని హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని స్తుతించాలి కనీసం 3 సార్లు. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో 3వ స్కందం 19వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం. తదోజసా దైత్య మహాభటార్పితం చకాశదంతః ఉదీర్ణదీతి చక్రేణ చిచ్ఛేద నిశాతనయన తనేమినా హరిర్వ్యార్థా తాక్షర్పత్రముజ్జితం. Translation: hurled by the mighty demon with all his strength, the flying trident shone brightly in the sky. The personality of Godhead, however, tore it to pieces with his discus Sudarshana, which had a sharp-edged rim, even as Indra cut off a wing of Garuda. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The context of the reference given herein regarding Garuda and Indra is this. Once upon a time, Garuda, the carrier of the Lord, snatched away a nectar pot from the hands of the demigods in heaven in order to liberate his mother, Vinita, from the clutches of his stepmother, Kadru, the mother of the serpents. On learning this, Indra, the king of heaven, hurled his thunderbolt against Garuda with a view to respect the infallibility of Indra's weapon. Garuda, though otherwise invincible, being the Lord's own mount, dropped one of his wings, which was shattered to pieces by the thunderbolt. The inhabitants of higher planets are so sensible that even in the process of fighting, they observe the preliminary rules and regulations of gentleness. In this case, Garuda wanted to show respect for Indra. Since he knew that Indra's weapon must destroy something, he offered his wing. ఇక్కడ గరుత్మంతుడి గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది. సో ఆ ప్రస్తావన ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఇతను హిరణ్యాక్షుడు ఎప్పుడైతే తన ఫస్ట్ గదాతో ప్రహారం చేశారు, ఎన్నోసార్లు చేశారు. భగవంతుడు దాన్ని కొన్నిసార్లు తప్పించుకునేవాళ్ళు, కొన్నిసార్లు దాన్ని ఏదో పరాకుగా ఎడంకాలు కింద దాన్ని బటన్ వేలు కింద నొక్కి పెట్టేసేవారు. కొన్నిసార్లు మళ్ళీ పిలిచి, సరే తీసుకోలే, నీ గద తీసుకొని ఇంకొకసారి ప్రయత్నించు, ఇంకా ప్రయత్నించు, పర్వాలేదు అన్నట్టుగా అనేసరికి అది చాలా అవమానకరంగా అనిపించింది హిరణ్యాక్షుడికి. నేను ఇప్పటిదాకా సర్వశక్తిమంతుణ్ణి, ఎవరు నా ముందు నిల్చొని ఉండలేరు అనే భావనతో నేనున్ను, ఇతనేంటి శ్రీహరి అంత సునాయాసంగా నా యొక్క ప్రహారాలన్నింటినీ కూడా అతను నిర్వీర్యం చేసి పడేస్తున్నారు. అతను నిజంగానే అంత శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వారా? చూద్దాము. ఒక అస్త్రం అయితే అయిపోయింది, 2వ అస్త్రం ప్రయోగిద్దాము. దీనికి తిరుగు ఉండకూడదు. ఎందుకు అని అంటే అది త్రిశూలము. ఆ త్రిశూలం అనేది అది ఆకాశంలోని అది చాలా సుశోభితంగా ఉన్నిందనంట. అది నిప్పులు కక్కుతూ ఉన్నింది. అటువంటి త్రిశూలం ఏదైతే గద కంటే కూడా చాలా భయంకరాతి భయంకరమైన ఆయుధమో దాన్ని ఆ హిరణ్యాక్షుడు, ఆ అసురుడు భగవంతుడి మీదకి ప్రయోగించారు, ఆ వరాహ రూపం మీదకి ప్రయోగించారు. కానీ అది విసిరినా సరే కూడా దాని వల్ల కూడా భగవంతుడికి ఏమాత్రం కూడా అది భగవంతుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలని తగ్గించలేకపోయింది. భగవంతుడిని కనీసం ఏమీ చేయలేకపోయింది. సరికదా భగవంతుడు
విడిచిపెట్టిన సుదర్శన చక్రం అది ఎంత శక్తివంతమైనదంటే ఏ అస్త్రాన్నైనా ఛేదించేయగలదు. సో అంత గొప్ప అస్త్రం సుదర్శన చక్రం. ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని ఎప్పుడైతే విడిచిపెట్టారో, లంఘించారో, అప్పుడు ఆ సుదర్శన చక్రము ఆ త్రిశూలాన్ని తునాతునకలుగా ముక్కలు ముక్కలుగా దాన్ని చేసి పడేసిందంట. సో దాన్ని హరే కృష్ణ. సో దానివల్ల ఏమైంది అని అంటే కద్రువ తట్టుకుంటూ ఉన్నారు వినుతాదేవి. సో ఆవిడికి విముక్తిని కలిగించాలి, ఆవిడికి ఈ కష్టాల నుంచి విముక్తి కలిగించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇతను గరుత్మంతుడు కొద్దిగా అమృతాన్ని తీసుకెళ్లారు. అది తెలుసుకున్న ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చి ఇక్కడ దేవీ దేవతల కోసం పెట్టిన దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్తారు అని అతను తన వజ్రాయుధాన్ని ఉపయోగించారు. వజ్రాయుధం అనేది ఏదైనా ఆయుధం ఒకసారి ఉపయోగించిన తర్వాత అది ఏదో ఒకటి అది వినాశనాన్ని చేయవలసినదే ఒకసారి విడిచిపెట్టినాక. సో ఇది తెలుసుకున్న గరుత్మంతుడు తనకి ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుని యొక్క దాసులకి ఏమీ కాదు. భగవంతుడే సాక్షాత్ చెప్పారు భగవద్గీతలోని. తెలుసా ఎవరికైనా శ్లోకం? తన భక్తులకి ఏమీ కాదు, నాశనం కాలేరు అని. ధర్మాత్మ శాశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నమే భక్త ప్రణశ్యతి. వెళ్ళి చాటి చెప్పు అర్జున, నా భక్తులు ఎవరు కూడా నాశనం కాలేరు అని చెప్పని అన్నారు. భగవంతుడు చెప్పింది అబద్ధం ఎలా అవుతుంది? భగవంతుని యొక్క భక్తులకి నాశనం అనేదే లేదు, వారికి ఓటం అనేదే లేదు. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయోర్భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఎక్కడైతే అర్జునుడు ఉంటారో అక్కడ ఖచ్చితంగా యుద్ధమే కాదు దేంట్లోనైనా సరే కూడా ఉత్తి గెలుపు ఒక్కటే కాదు, నీతి అవన్నీ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. సో జయతు పాండుపుత్రానాం ఏషాం పక్షే జనార్దనం. సో పాండుపుత్రులకు అందరికీ కూడా జయము. ఎందుకు అని అంటే ఖచ్చితంగా వారి పక్షాన జనార్దనుడు ఉన్నారు. సో ఎవరి పక్కన అయితే జనార్దనుడు ఉంటారో, కృష్ణుడు ఉంటారో, ఎవరి పక్షంలో అయితే కృష్ణుడు ఉంటారో వారికి ఓటం అనేదే లేదు. అది భగవంతుడు కూడా సాక్షాత్ చెప్పేశారు. అండ్ పాండవులకి శత్రు సైన్యమైన కౌరవ సేనకి అతను సంజయుల వారు అతను కూడా ఆఖరికి చెప్పేశారు, కృష్ణుడు మరియు ఇతను అర్జునుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ ప్రతి దగ్గర కూడా విజయం అనేదే లభిస్తుంది అని. సో కాబట్టి ఇక్కడ గరుత్మంతుడు ఓడిపోయే అవకాశమే లేదు, అతని మీదకి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశమే లేదు. మనందరం కూడా, మీరందరూ కూడా భక్తులు. సో మీ అందరూ ఎప్పుడైనా సరే కూడా మీకు అనిపిస్తోంది అని అంటే మీరు జీవితంలో ఓడిపోతున్నారు, కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు, మీ వల్ల కాటం లేదు
అన్నట్టుగా అనిపించిందంటే భగవంతుని యొక్క ఈ ఒక్క శ్లోకం గుర్తుపెట్టుకోండి. క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత్ శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఎప్పటికీ కూడా ఓటమి అనేది ఒప్పుకోరు భగవంతుడు. మీ కష్టాలన్నిటినీ హరించేవారు భగవంతుడు. ఆయన ఏ రకంగా కూడా మీకు ఓటమి అనేది రానివ్వరు. ఇదంతా కనిపిస్తున్నది పైన పైనది మాత్రమే, కానీ ఒరిజినల్ గా మీకు ఓటమి అనేదే లేదు. మీకు ఒరిజినల్ ఇదంటే ఏంటి అంటే పైన పైన ఉండేదంతా కూడా ఈ జన్మకి తాత్కాలికమైనది ఇది. బట్ ఒరిజినల్ గా భయం ఏంటి అని అంటే, ఒరిజినల్ ఇది థ్రెట్ ఏంటి అని అంటే మనకి నరకలోకానికి వెళ్ళడం, లేకపోతే అధమలోకాలకు మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం, చాలా కాలం మళ్ళీ పట్టడం, మనకి చాలా జన్మలు మళ్ళీ పట్టడం భగవంత్ ధామానికి చేరుకునేదానికి. ఇది నిజమైన భయం అన్నమాట. అందుకోసమనే మనకి ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్తున్నారు, మాకురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాలే సర్వం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే. అందుకోసమే ఆ మురారిని మనం ప్రార్థన చేయాలి. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే. ఎప్పుడైతే చావు అనేది ఎప్పుడైతే దగ్గర వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ప్రతి ఒక్క జీవికి తన జీవితంలో చేసిన పాపాలు, వారికి దక్కిన ప్రేమ, అవన్నీ కూడా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి వారికి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏదో సినిమా వేసినట్టుగా. అప్పుడు వారు ఏమీ చేయలేరు. అది ఎన్నో ఎన్నో క్లేశాలు ఒకేసారితో వారికి వస్తాయి. ఆ రకంగా వచ్చినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎన్నో ఎన్నో కొన్ని వేలాది తేళ్లు ఒక్కసారితో కూర్చున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది చావు వచ్చినప్పుడు. అప్పుడు ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. కాబట్టి ముందు నుంచే ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే కొద్దిగా టైం దొరికింది, కాసేపు మొబైల్ చూద్దాం, సినిమా పాటలు ఏదైనా పెట్టుకుందాం, కాసేపు ఇంకేదైనా పని చేసుకుందాం, జపం చేసి ఆ కొద్దిసేపు పుస్తకం ఏదో ఒకటి చదువుదాం, కొద్దిసేపు టీవీ చూద్దాం, మాట్లాడుతూ జపం చేసేద్దాం, అయిపోతుంది. నేను మీ సంగతి చెప్పట్లేదు, నా సంగతి చెప్తున్నా. ఈ రకంగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే చావు వస్తుందో అప్పుడు ఈ టీవీలు, మిత్రులు, బంధువులు, ఆఖరికి స్వంత తల్లిదండ్రులు, భార్య, పిల్లలు ఎవ్వరూ తోడు రారు. తోడొచ్చేది అని అంటే కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే. కాబట్టి ఇది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము భగవంతుడిని ఏదో ఒక రకంగా అకామిడేట్ చేసుకోవాలి. మన సంతోషాల్లోనే అకామిడేట్ చేసుకోవాలి, మన ఇబ్బందుల్లోనే అకామిడేట్ చేసుకోవాలి. నొప్పేస్తుందంటే కృష్ణాని నొప్పి అరవండి. ఒకవేళ మీకు ఆనందం వచ్చిందని అంటే కృష్ణ అని ఆనందపడండి. సో ఈ రకంగా ఏది చేసినా దాంట్లో కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి. యత్కరోసి యజ్జుహోసి అని చెప్పని కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. ఏది చేసినా ఏది అర్పించినా సరే కూడా అవన్నిటిని భగవంతుడికి అర్పించినట్టు చేయండి. ఈ రకంగా భగవంతుడిని నిరంతరంగా మనం గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంది. నిరంతరంగా గుర్తుపెట్టుకునేది ఎందుకోసమని అంటే ఫైనల్ మనకి టైం అంతకాలే, ఆ టైంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి భగవంతుడి నామాన్ని. కాబట్టి అంతకాలేచ మాం ఏవా, భగవంతుడిని మాత్రమే ఎవరైతే తలుచుకోగలరో, కృష్ణుడిని మాత్రమే తలుచుకోగలరో ఎవరైతే వారి శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు వారికి అంతకాలేచ మాం ఏవా స్మరణముక్త కలేవరం యహ ప్రయాతి సన్మద్భావం యాతినాథ ప్రశంసయ. సో కేవలం ఇదే కాదు, ఈవెన్ హనుమాన్ చాలీసాలో కూడా అదే చెప్తున్నారు. శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత వారు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు దగ్గర చేరుకుంటారు ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా శ్రీరామ నామం జపిస్తారో, హనుమాన్ చాలీసా జపిస్తూ ఉంటారో వారిని. అంతకాల రఘువరపుర జాయి జహా జన్మ హరి భక్త కహాయి. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే చదువుతూ ఉంటారో వారు ఫైనల్ గా భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు అని. అది నిజమైన విజయము అంటే. ఆ విజయం భగవంతుడు కలిగిస్తారు, ఓడిపోనివ్వరు. ఓడిపోయేదానికి అసలు భగవంతుడు ఒప్పుకోరు. ఎందుకనంటే భక్తులు ఓడిపోయారంటే భగవంతుడు ఓడిపోయినట్టుగా. కాబట్టి ఇక్కడ గరుక్మంతుడికి తెలుసు భగవంతుని యొక్క శక్తులు, అతని శక్తి వల్ల కాదు, భగవంతుని యొక్క శక్తి వల్ల గరుక్మంతుడికి ఏం కాదు అని తెలుసు. కాబట్టి ఇంద్రుడు ఎప్పుడైతే తన వజ్రాయుధాన్ని ఉపయోగించారో ఒక రెక్కన ఆయన వదిలేశారు. సరే ఒక రెక్కని కాల్చేని పర్వాలేదు. ఎందుకు? అది కూడా అది భగవంతుని మీద గౌరవం, ఇది ఇంద్రుడి మీద గౌరవం కొద్ది.
నెక్స్ట్ 15వ శ్లోకం. వృక్నే స్వశూలే బహుధారిణ హరే ప్రత్యేత్య విస్తీర్ణమురో విభూతిం ప్రవృద్ధరోష సకఠోరముష్టిన నదన్ ప్రహృత్యాన్యతధీయాత్తాసురః. Translation: The demon was enraged when his trident was cut to pieces by the disgust of the personality of Godhead. He therefore advanced towards the Lord and, roaring aloud, struck his hand fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Srivatsa. Then he went out of sight. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srivatsa is a curl of white hair on the chest of the Lord, which is a special sign of his being the Supreme Personality of Godhead. In Vaikuntha Loka or in Goloka Vrindavana, the inhabitants are exactly of the same form as the personality of Godhead. But by this Srivatsa mark on the chest of the Lord, he is distinguished from all others. So, ఇది గోలోకం గురించి కూడా ఇక్కడ వర్ణన చేస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే అతని యొక్క ఆయుధాలన్నీ కూడా నిర్వీర్యం అయిపోతుంది అని తెలిసిందో, కనీసం ఈ గదనైనా సరే కూడా ఎన్నిసార్లు విసురుతుంటే అన్నిసార్లు ఆ గద పదిలంగా ఉన్నింది. మళ్ళీ ఆ గదతో తీసుకొని ఆయన ప్రహారం చేయగలిగే అవకాశం ఉన్నింది హిరణ్యాక్షుడు. కానీ త్రిశూలం అలా కాకపోయింది, అది తునాతునకలు అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఆ త్రిశూలాన్ని వాడుకునే అవకాశం కూడా లేకపోయింది. సో ఇలాంటి సమయంలోని ఆయన దగ్గర మిగిలిన వికల్పాలు రెండే రెండు. ఒకటి శరణాగతి పొందేయడం. స్వామి, నా అస్త్రాలన్నింటినీ మీరు తునాతునకలు చేసేశారు, నాశనం చేసేశారు. నాశనం కాదు, సర్వనాశనం చేసేశారు. సో నా గర్వాన్ని కూడా మీరు తొక్కిపడేశారు. కాబట్టి నాకు అర్థమైపోయింది, మీరు దేవాది దేవుడు, నాకు ఉన్న దోలంతా దిగిపోయింది, ఇంకా నేను మీతో యుద్ధం చేయలేను స్వామి, నేను మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను. అయిపోయింది, నా కథ అయిపోయింది, ఇక్కడితో ముగిచ్చేసింది. నేను మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను, నన్ను క్షమించేయండి, నా పాపాలకి నేను ఇక మీదట మీకు దాసుడుగా బ్రతుకుతాను అని చెప్పని శరణాగతి పొందడం అదొక వికల్పం. రెండో వికల్పం ఏంటి అని అంటే, ఇంకా కూడా తన గర్వం వదులుకోలేదు. హిందీలో ఒక సామెత ఉన్నది, రస్సీ జల్గై పర్ బల్ నైగా, చింత చచ్చినా పులుపు చావలేదు అన్నట్టుగా ఆయనకి ఇంకా కూడా ఆయన గర్వం ఇంకా ఇది వదిలిపోలేదు అతన్ని. ఆయన దగ్గర ఉండే అన్ని అస్త్రాలు కూడా నాశనం అయిపోయాయి. సో అవంతా కూడా చాలా చాలా ఇది శక్తివంతమైన ధాతువులు. అవి ధాతువులే కాదు, అవి అస్త్రాలు అండ్ అవి శస్త్రాలు. సో అటువంటి వాటిని కూడా తునాతునకలు చేసి పడేశారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఇతని శరీరము కేవలం మాంసము, కండ, కొద్దిగా ఎముకలు, కొద్దిగా రక్తము, కొద్దిగా చీము, మలమూత్రాలతో కలిగిన ఒక మూట ఈ శరీరం అనేది. దాని మీద పోయి అతను ఇంత వ్యామోహం పెట్టుకొని, నాకు ఇంత శక్తి ఉంది, అంత శక్తి ఉన్నది అని అనుకొని, నా అస్త్రాలు చేయలేని పనులు నా 2 చేతులు చేసేస్తాయి అనే ఒక మూర్ఖ భావనతోని ఆయన ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి మీదకి దండయాత్ర చేసాగారు. అది కూడా ఊరికనే చేశారా అంటే అలా కాదు. కోపము ప్లస్ అతనేంటి అని అంటే శత్రువుని భయపెట్టించాలి అనే ఉద్దేశంతో గట్టిగా సింహగర్జన చేస్తూ అతను భగవంతుడి దిక్కుకి ఆయన వెళ్తున్నారనమాట. సో ఆ రకంగా అరిచిన దానివల్ల, సింహగర్జన చేసిన దానివల్ల భగవంతుడు భయపడిపోతారని అనుకుంటున్నారు. మానవ మాత్రులు దాన్ని చూసి భయపడతారు, శక్తిహీనులు భయపడతారు శక్తివంతుల్ని చూసి, శక్తివంతుల యొక్క అరుపుల్ని చూసి. కానీ అతని కంటే శక్తివంతులు ఒకవేళ ఈ రకంగా అరుస్తున్నారు అని అంటే, ఏనుగు వచ్చినప్పుడు కుక్కలు అరుస్తూ ఉంటే ఏ రకంగా ఉంటుందో ఏనుగుకి ఆ రకంగానే ఉంది. అదే కుక్క శునకము కంటే కూడా తక్కువ ఆకారంలో ఉండే ఏదైనా జీవ జంతువు మీద శునకం అరిచింది అని అంటే ఆ జీవ జంతువు భయపడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈవెన్ మానవులు కూడా కొన్నిసార్లు భయపడిపోవచ్చు. కానీ ఒక ఏనుగుకి అదొక లెక్క కాదు. తోకతో ఒక చుట్టు విసిరేసింది అని అంటే కుక్క చాలా దూరం ఎగిరి పడుతుంది. కాబట్టి ఆ కుక్కల యొక్క అరుపులకి ఏనుగు ఏమాత్రం కూడా భయపడదు. సో ఆ రకంగా హిరణ్యాక్షుడు ఆ సింహగర్జన అనేది
యాక్చువల్ గా అది సింహ గర్జన కాదు, ఒక గ్రామసింహ గర్జన లాగా అనిపించింది భగవంతుడికి. గ్రామసింహము అని అంటే శునకం, కుక్క. సో ఎప్పుడైతే హిరణ్యాక్షుడు గర్జిస్తూ మరి భగవంతుడి పక్కకి అతని మీద ప్రహారం చేసే ఉద్దేశంతోని, తన ముష్టిక ప్రహారం చేసే ఉద్దేశంతోని అతను ప్రయత్నించారో అప్పుడు దాన్ని భగవంతుడు అసలు పెద్ద లెక్కలోకి తీసుకోలేదన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడి మీదనే అది ప్రహారం చేస్తున్నారని ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే, శ్రీవత్స అనేది. సో శ్రీవత్స అనేది ఒక రకంగా భగవంతుడి యొక్క చిహ్నం. సో దీంట్లోని గోలోకంలోని ఏంటి అని అంటే, వైకుంఠ లోకాల్లోని కూడా సారూప్య మోక్షం అనేది కామన్. సో ఆ లోకంలో ఉండేవారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చతుర్భుజాకారంతోని ఆ నారాయణుడి రూపంలోనే ఉంటారు. అంతే దివ్యము, అంతే అందము, అంతే తేజస్సుగా ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు. కానీ ఒకటి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఎవరు కూడా భగవంతుడిలోని లీనం అయిపోరు. అందరూ కూడా భగవంతునికి అక్కడ దాసుల్లాగానే ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఎక్కడైనా గొప్ప గొప్ప పొలిటీషియన్స్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అని అంటే, వారికి బాడీ గార్డ్స్ని కూడా చూడండి, వారు ఏదో మామూలుగా ఇంట్లో వేసుకునేలాగా ఏదో ధోతి కుర్తా వేసుకొని, లేకపోయిందా వారికి నచ్చినట్టు దుస్తుల్లోని, అంటే వారు ఏదో చిరిగిపోయిన దుస్తులు అటువంటి వాటిలో ఉండరు. వారికి కూడా ఇంచుమించు ప్రెసిడెంట్ ఎంత, లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంత అద్భుతమైన డ్రెస్ వేసుకుంటారో అంతే అద్భుతమైన డ్రెస్ వారికి ఉంటుంది. ఏదో వారికి ఒక సఫారీ సూట్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక బ్లేజర్, అవంతా కూడా వాళ్ళు చక్కగా రెడీ అయి ఉంటారు. చూడడానికి కూడా చాలా టిప్ టాప్ గా ఉంటారు వాళ్ళు. ఎందుకు అని అంటే, వారు చేసే సంరక్షణ ఎవరో ఆషామోషి మనిషికి కాదు, సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రో లేకపోయిందా రాష్ట్రపతికో వారు బాడీ గార్డ్స్. కాబట్టి వారు కూడా అంతే అందంగా ఉంటారు, అంతే మంచి స్వరూపంలో ఉంటారు. అదే రకంగా భగవంతుని లోకంలోని ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సారూప్య మోక్షాన్ని పొందుతారు, భగవంతుడి లాగానే ఉంటారు వారు. కానీ మరి భగవంతుడికి ఇంకా తన సారూప్య మోక్షం పొందిన భక్తులకి మధ్యన తేడా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అని అంటే, కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లోంచి ముఖ్యమైనది ఏంటి అని అంటే శ్రీవత్స అనే ఈ మార్క్. ఈ శ్రీవత్స అనే మార్క్ బట్టి తెలుస్తుంది ఇతను భగవంతుడు అని. సో ప్రహారం మొదలు పెట్టారనమాట. 16వ శ్లోకం. తేనేత్థ మహత శత్తార్భర్గవానదాసి కూరః నాకంపత మనాకవణి నవకవపి స్రజా ఇతి హత ఇవ ద్విపః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇది మీనింగ్స్ అనువాదమే చెప్పాలి ప్రభు. యా చదివించండి ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా మాతాజీ ప్రభుజీ? భాస్కర్ ప్రభుజీ మీనింగ్స్ అనువాదం చదివించండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తేన హిరణ్యాక్షునిచే హిరణ్యాక్షునిచే ఆ రీతి ఆహతః కొట్టబడి శతః ఓ విదురా భగవానుడు ఆది సూకరః ఆదివరాహుడు అనాహంకంపత కంపించలేదు మనాక్ ఏమాత్రము అపి ప్రజా కొట్టబడిన ఇవ వలె
ద్విపహ ఏనుగు. ఏనుగు. అనువాదం. ఓ విదురా, దానవునిచే ఆ రీతి కొట్టబడినను అది వరాహుడకు భగవానుడు భూమాలచే కొట్టబడిన ఏనుగు వలె ఏమాత్రము కంపించలేదు. ఓ విదురా, దానవునిచే ఆ రీతి కొట్టబడినను భగవానుడు భూమాలచే కొట్టబడిన ఏనుగు వలె ఏమాత్రము కంపించలేదు. శీల ప్రభుపాదికి జై. భాష్యం చదవమంటారా? వేరే వాళ్ళు చదువుతారు. చదవండి ప్రభుజీ. భాష్యం. జై శీల ప్రభుపాదికి జై. గతమందు వివరించినట్లుగా దానవుడు ఆదిలో వైకుంఠమందలి భగవత్ సేవకుడే. కాని ఏదియో ఒక కారణముచే అతడు దానవునిగా పతనము చెందాడు. కనుక దేవదేవునితో అతని యుద్ధము ముక్తి కొరకే ఉద్దేశించబడింది. తండ్రి తన తనయునితో యుద్ధము చేయనట్లుగా తన దివ్యదేహంపై తాడనమును భగవానుడు ఆనందించను. తన చిన్న తనయునితో బూటకపు యుద్ధము చేయుట యందు తండ్రి కొన్ని మార్లు ఆనందము అనుభవించుచుండను. అదే విధముగా హిరణ్యాక్షుడు తన పిడికిలితో మొదుటను భగవానుడు పుష్పములను అర్పించుట వలె భావించను. అనగా దివ్యానందము అనుభవించటకే భగవానుడు యుద్ధము చేయగోరెను. కనుకనే ఆ దాడిచే అతడు ఆనందము అనుభవించను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఒక ఉపమానం ఇచ్చున్నారు. మామూలుగా తండ్రులు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడైతే యుద్ధం చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తారో తండ్రి కొన్నిసార్లు కాదు, ప్రతిసారి ఓడిపోయినట్టుగానే నటిస్తారు. అబ్బా, ఎంత బలం నీకు, ఇంత బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏం కొట్టేవే నువ్వు అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ప్రతి తండ్రి కూడా తన పిల్లలతోని, చిన్న పిల్లలతోని ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. బా, ఏం కొట్టావు, ఎంత బలం నీకు, నేను ఓడిపోయాను అన్నట్టుగా. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు కూడా ఏంటి అని అంటే ఎంతైనా సరే కూడా సుకృతం సర్వభూతానం. ఆ సర్వభూతానంలోని ప్రతి ఒక్క జీవరాశులు ఉంటారు. మరి అలాంటప్పుడు భగవంతుని యొక్క ద్వారపాలకులు వాళ్ళు లేకుండా ఎలా ఉంటారు? సో వారంటే మామూలుగా కూడా అతి ప్రియం భగవంతుడికి. కానీ వారు ఇప్పుడు తీసుకున్న అవతారం వేరేది. సో అవతారం ఒక్కొక్కటి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఇప్పుడు మామూలుగా సినిమాలు వాటిలోని మీరు చూసినట్టయితే, లేకపోతే నాటకాల్లోని శత్రువులు మిత్రులు అక్కడ అంటే ఒక విలను ఒక హీరో వాళ్ళందరూ కొట్లాడుతూ ఉంటారు. సో కొట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఘాతకంగా ప్రహారం చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కరు. కానీ ఆ సినిమా అయిపోయినాక మామూలుగా నిజ జీవితంలో చూడండి, వారు ఆ సినిమాలో చూపించినట్టుగా శత్రువుల్లాగే ఉండరు. వారు ఆప్త మిత్రుల్లాగా ఉంటారు. ఒకరితో ఒకరు బాగా మాట్లాడుకుంటారు, పరిచయంతో ఉంటారు, బయటకు తిరుగుతూ ఉంటారు, కలిసే తిరుగుతారు. సో అది తెర మీద ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా, తెర వెనకాతలు ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా. సో ఆ రకంగా భగవంతుని యొక్క భక్తులు వారు. సో వాళ్ళు కాకపోతే ఇక్కడ తీసుకున్న జన్మ ఏంటి అని అంటే హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుడు రూపంలో తీసుకున్నారు, ఒక దానవుని రూపం తీసుకున్నారు. సో దానవుని రూపం తీసుకున్నప్పుడు భగవంతుడు కూడా తన పాత్రని పోషించాలి అక్కడ. అరే నా యొక్క మీరు ద్వారపాలకులు, మీరేంటి ఇలా వచ్చేసారు, పదండి పర్వాలేదు, మీ ప్రహారం నేను చూసుకుంటాను అనేదానికి కాదు. అక్కడ దానికి తగినట్టుగానే వారిని బిహేవ్ చేయాలి. వారక్కడ వారికి ఒకటి ఏంటి అని అంటే తను భగవంతుని యొక్క భక్తులు వారు. సో కాబట్టి అక్కడ వారికి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ, వారికి ఇవ్వాల్సిన టైము వారికి ఇవ్వాలి. అట్ ది సేమ్ టైం భక్తులు ఇంకా ఉన్నారు, బ్రహ్మ మొదలుకొని మిగతా అంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, వారికి ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వాలి. ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వాలి అని అంటే వీరికి మోక్షాన్ని ఇవ్వాలి, వీరిని సంహరించాలి దానవుని. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కొంతసేపు వారికి కూడా ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వాలి కదా. వారు ప్రహారం చేయంగానే గద ప్రహారం చేశారు, గదని తీసి పక్కన పడేసి, త్రిశూలం వేసారు, త్రిశూలం తునకలు చేసేసి వెంటనే సంహరించేస్తే వారికి అసలు ఆనందం అనేది రాదు, యుద్ధం చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది.
యుద్ధంలోని ప్రహారం చేశాను కానీ ఓడిపోయాను, సరిపోయాను నేను. ఆ రకంగా ఉండకూడదు వారికి. అందుకోసమని భగవంతుడు ఏంటంటే వారికి కూడా కొద్దిసేపు యుద్ధం చేసే ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చారు. సో అందుకోసమని గదా ప్రహారం 2-3 సార్లు చేయించారు. సరే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రయత్నించు, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రయత్నించు అన్నారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ముష్టికాలతో కొట్టేదానికి వచ్చారో భగవంతుడు చాలా సునాయాసంగా అతన్ని ఎక్కడికక్కడే సంహరించేసి ఉండొచ్చు. కానీ భగవంతుడు అలా చేయలేదు. భగవంతుడి మీదకి ఎప్పుడైతే అతని గుండెల మీద ప్రహారం చేసినా సరే కూడా భగవంతుడికి ఏ మాత్రం కూడా కనీసం శరీరంలో ఒక అంగం కూడా కొద్దిగా కూడా కదలలేదంట. వజ్రంలాగా అక్కడే నిల్చోను. సో భగవంతుడికి తగిలిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి, భగవంతుడు ఎలా ఉంటారు అనే దాని గురించి ఇక్కడ వర్ణన ఇస్తున్నారు. శత్రువుల ముందు అతి భయంకరమైన రూపంలో ఉంటారు. అదే భక్తుల ముందు చాలా చాలా సునీతమైన రూపంలో ఉంటారు. ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు, హిరణ్యాక్షుడు తన ముష్టికలతోని భగవంతుని యొక్క గుండెల మీద ప్రహారం చేస్తున్నాడు, అది కూడా సింహగర్జన చేస్తూ అని. కానీ భగవంతుడు కనీసం కదలని కూడా కదలలేదంట. ఒక్క అంగంలో ఒక్క భాగం కూడా కదలలేదంట. సో వజ్రంలాగా అక్కడ భగవంతుడు నిల్చొని ఉన్నారు. అది భగవంతుని యొక్క స్వరూపం శత్రువుల ముందు. కానీ అదే భగవంతుని యొక్క స్వరూపం భక్తుల ముందు ఎలా ఉంటుంది? ఈవెన్ శత్రువుల ముందు ఇంకొకటి కూడా మీకు తెలుసు, మహాభారతంలో ఎప్పుడైతే అతను
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎంతసేపు కూడా రావటం లేదు వాయిస్? ఒక 2 minutes నుంచి ప్రభుజీ. ఓకే. సో మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రభుజీ మీరు. నేను మ్యూట్ చేయలేదు మాతాజీ. ఐ థింక్ దానంతట అది మ్యూట్ అయిపోయింది ప్రభుజీ పొరపాటున. హరే కృష్ణ. ఏనుగు ఏ రకంగా అయితే ఏనుగుకి మనం పూల మాలలు కొద్దిగా గట్టిగా వేసినా సరే కూడా ఏనుగు ఏం కాదు. ఎందుకంటే ఆకారం అటువంటిది, చాలా పెద్ద ఆకారం. అంత పెద్ద ఆకారం మీద పుష్ప మాల వేస్తే విసిరినా సరే కూడా ఏమీ కాదు. ఆ రకంగా ఏనుగుకి అది ఏమాత్రం కూడా శరీరాన్ని అది ఇబ్బంది కలిగించలేదు. అవి ఆ రకంగా భగవంతుడి మీదకి ఎప్పుడైతే ముష్టిక ప్రహారం చేసే ఉద్దేశంతో హిరణ్యాక్షుడు ఇంత బలాన్ని ఉపయోగించినా సరే కూడా అది భగవంతుని యొక్క శరీరానికి అది ఏమాత్రం కూడా అది ఇబ్బందిని కలిగించలేకపోయింది ఆ ప్రహారం అనేది. సో దాన్ని కూడా భగవంతుడు చాలా ఆనందంగా తీసుకున్నారు. ఒక వజ్రం లాగా నిల్చొని ఉన్నారు. 17వ శ్లోకం ఎవరైనా చదవండి. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హ్యాండ్ రైట్ చేస్తే ఎవరికైనా ఇస్తారా అవకాశం? హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అథోరుదాసు జన్మాయ యోగమాయేశ్వరే హరో. యాం విలోక్య ప్రజాస్త్రస్తా మేనిరేస్యోపసంయమం. 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 హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సూర్యప్రకాశ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీనింగ్స్ చెప్తున్నా? చెప్పించండి ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అథ పిదప వృధా పెక్కు విధముల అసృజత్ అతడు ప్రయోగించను. మాయాం మాయలను యోగమాయా ఈశ్వరే. యోగమాయకు ప్రభువు. హరౌ హరిపై. రామ్ దానిని. విలోక్య గాంచిన పిదప. ప్రజాః జనులు. శ్రాద్ధః భీతులై. కదా సాయం
మేనిదే తలచిరి మేనిదే తలచిరి అస్య ఈ జగత్తు అస్య ఈ జగత్తు ఉపసంయమాం ప్రళయము. ప్రళయము. అనువాదము. అయినను ఆ దానవుడు పెక్కు మాయలను యోగమాయేశ్వరుడు భగవానునిపై ప్రయోగించను. అది గాంచిన జనులు మిగిలిన భీతి చెందిన వారై విశ్వప్రళయము అరుదించినదని భావించిరి. అయినను ఆ దానవుడు పెక్కు మాయలను యోగమాయేశ్వరుడగు భగవానునిపై ప్రయోగించెను. అది గాంచిన జనులు మిగుల భీతి చెందిన వారై విశ్వప్రళయము అరుదించినని భావించిరి. భాష్యం 3 లైన్లను చదివిన ప్రభు. చదవండి ప్రభుజీ. భాష్యం బయశీల ప్రభుపాదు వారికి జై. తన భక్తునితో అనగా దానవునిగా మారిన వాడు భగవాన్ యుద్ధము విశ్వమునే లయింపజేయనట్లుగా గోచరించను. భగవానుని ఘనత ఇదియే. విశ్వవాసుల దృష్టికి అతని చిటికవేలు కదలిక సైతము అతి గొప్పదిగాను పరమ భయంకరమైనదిగాను కనపట్టును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో యుద్ధము జరుగుతోంది. హిరణ్యాక్షుడికి అర్థం అయిపోయింది, తను చేసిన ప్రహారాలు ఏది పనికి రావడం లేదు, అన్ని నిర్వీర్యం అయిపోతుంది. అండ్ అతను ఏవేవైతే ఊహించుకున్నాడో అది ఏది కూడా నిజం కావటం లేదు. తన సర్వశక్తిమంతుడు అనుకున్నాడు, తన ఆయుధాలు సర్వశక్తిమంతు అనుకున్నారు. ఒక్కొక్క ఆయుధము నిర్వీర్యం అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు అతనికి మిగిలినది తన శరీరంతో భగవంతుడి మీద ప్రహారం చేయడం. అందుకోసం ఆయన ఏం చేశారంటే అరుచుకుంటూ వెళ్ళారు. ఎందుకనంటే కేవలం ఆయన ప్రహారం చేస్తే అతని ప్రహారం శక్తివంతమైన ప్రహారం కావచ్చు, లేకపోతే నిర్వీర్యం అయిపోవచ్చు. ఎక్కువ మటుకు ఛాన్సెస్ నిర్వీర్యం అయ్యేదానికే ఉన్నది. కాబట్టి ఆయన అరుచుకుంటూ వెళ్ళారు. కనీసం ఆ రకంగానైనా శత్రువుని అనగా భగవంతుడిని భయపెట్టించవచ్చు అని అనుకున్నాడు ఆయన. కానీ అది కూడా జరగలేదు, అది కదపలేకపోయింది కూడా. సో కాబట్టి ఇది తెలుసుకున్నాడు హిరణ్యాక్షుడు. ఇక మనం చేయగలిచేది ఏమీ లేదు, మనము వీలైనంత దాకా ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. ప్రయత్నం విధేయ అని అనుకుంటూ చాలా రకాలుగా అతను తెలివిని ఉపయోగించారు. భగవంతుడి మీద ఏదో ఒక రకంగా ప్రహారం చేసి భగవంతుని ఓటమి పాలు చేసేద్దాము. కానీ అతను దేవాది దేవుడు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ శక్తులు అవన్నీ కూడా మాయ. ఇవి మాయ అంటే ఉన్నది లేనట్టు, లేనిది ఉన్నట్టు. యాక్చువల్గా భగవంతునికి సరి సమానమైన వారు కానీ అతని కంటే కూడా ఉత్తమమైన వారు ఇంకెవరూ లేరు. సో ఆ రకంగా అనుకుంటున్నారని అంటే అదంతా కూడా మాయ. అలాంటిది భగవంతుడు అన్ని మాయలకి అధిపతి. మహామాయ మరియు యోగమాయ ఇద్దరికి కూడా భగవంతుడే అధిపతి. అలాంటిది ఆంజనేయ స్వామి ముందు కుప్పిగంతులు అన్నట్టుగా భగవంతుని ముందు అతని మాయ ప్రదర్శించడం అనేది మూర్ఖత్వం. అది భగవంతుడి ముందు మాయను ఎవరు ప్రదర్శించలేరు. మాయ అనేది విష్ణువుకి, కృష్ణుడికి స్వంతము. సో ఆ రకంగా అంతో ఇంతో లీలలు చేయాలి, మాయలు చేయాలి, గారడి చేయాలి అని అంటే అది కేవలం భగవంతుడికే సాధ్యము, భగవంతుడికే శోభనిస్తుంది కూడా. అదే మాయ ఇంకెవరైనా చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అని అంటే అది చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇవాళ కాలం మనుషులకు అందరికీ ఏంటి అని అంటే ఈ మాయ గారడి చేసే వాళ్ళు అంటే వారినే దేవుడు అని భావిస్తారు. కొద్దిగా ఏదో విభూది అలాంటివి సృష్టించి ఇచ్చేశారు అని అంటే అవును వారు దేవుడే అని చెప్పని ఆ రకంగా నమ్మేస్తారు. అయ్యుండొచ్చు, నిజంగా కూడా వారు సృష్టిస్తుండొచ్చు, అబద్ధమనే కాదు, నిజంగా కూడా సృష్టిస్తుండొచ్చు. కానీ అయినా విభూతి సృష్టించడం, ఇంకేదో సృష్టించడం అనేది అది భగవంతుని యొక్క లక్షణం. అది అలాంటివి ఏదో ఒకటి సృష్టించి భక్తులకు ఇచ్చేయడం అనేది, అంటే అక్కడ ఉండే సామాన్య జనాలకు ఇచ్చేయడం అనేది అది భగవంతుని యొక్క లక్షణం కాదు. అది
భగవంతుడు పని అది కాదు. భగవంతుడు అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి చాలా మందికి తెలియదు. ఇలాంటి మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ చేసే వాళ్ళే భగవంతుడు అనుకుంటారు. అలాంటప్పుడు పీసీ సర్కార్ అలాంటి వాళ్ళకి కాళ్ళకు మొక్కాలి, వారే దేవాది దేవుడు అని అనుకోవాలి. ఆయనే చెప్తారు ఇదంతా కూడా మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ ఇవంతా అంతే, మ్యాజిక్ కూడా కాదు ఇది, దీస్ ఆర్ జస్ట్ ట్రిక్స్. ఏదో నేను నా తెలివిని ఉపయోగించి మమ్మల్ని అందరినీ ఏమార్చే దాంట్లో నేను సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాను అంతే అని అంటారు. సో అంతేగాని ఎవరైతే వారిని వారే దేవుడు అని అనుకుంటారో వాళ్ళు రాస్కల్ నంబర్ 1 అని నేను చెప్పట్లేదు, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం దరిదాపుల్లో కూడా వెళ్ళకూడదు. హరే కృష్ణ. సో ఈ రకంగా మనకి చెప్పున్నారనమాట. దేవాది దేవుడి మీద ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నించాడు హిరణ్యాక్షుడు. కానీ ఏమైంది, ప్రతి ఒక్క అస్త్రము, ప్రతి ఒక్క అతని యొక్క ప్రహారము కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయింది, పనికి రాకుండా పోయింది. సో ఇది చూసిన ఈ సాధారణంగా ఉండే ఇతర దేవీ దేవతలు ఎవరైతే ఈ శక్తి సామర్థ్యాలు వాటి మీద నమ్మకం లేదు, వారికి అందరికీ శక్తి కంటే ఎక్కువ భక్తి మీదనే నమ్మకం ఉంది. దానవులకి మరియు రాక్షసులకు మాత్రమే శక్తి, భక్తులు శక్తిని కాదు నమ్ముకునేది. వారు అందుకోసమే మీరు చూడండి, ఏ బ్రాహ్మణుడు కూడా, ఏ భక్తుడు కూడా మీరు చూడండి, కండలు తిరిగి బ్రాహ్మణులు ఆ రకంగా తక్కువే ఉంటారు. మీకు అలాంటి వాళ్ళు మిగతా వర్ణాల్లో దొరకచ్చు. కానీ బ్రాహ్మణులు అంటే ఎలా ఉంటారు అని అంటే వారు ఎల్లవేళలా భగవంతుడినే స్మరిస్తూ ఉంటారు. ఏ బ్రాహ్మణుడినైనా, ఒక నిజమైన బ్రాహ్మణుడిని చూడండి, వారు అతిగా ఏది కూడా వేషభూష ధరించడం కానీ, లేకపోయినా బ్రాహ్మణుల్ని చూడండి సర్వసాధారణంగా వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఆభరణాలు వేసుకొని కానీ ఆ రకంగా ఉండరు. బ్రాహ్మణులు అనేవారు ఏ రకంగా ఉంటారంటే సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్. సో ప్రభుపాదుల వారి లాంగ్వేజ్ లో ప్లెయిన్ లివింగ్, హై థింకింగ్, ఆ రకంగా ఉంటారు. ప్రభుపాదుల వారిని కానీ లేకపోయినా ఇతర ఇస్కాన్ డివోటీస్ ఎవరినైనా మీరు చూసారా ఒక బంగారం మాల ధరించి, బంగారం ఉంగరం వేసుకొని, ఆ రకంగా దుస్తులు, అందమైన దుస్తులు వేసుకొని, ఆహారం కూడా వారు దివ్యమైన ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తూ ఆ రకంగా ఎవరైనా చూసారా మీరు? ఎవ్వరు ఉండరు. సాధారణమైన ఆహారం, ఈవెన్ డివోటీస్ కి ఉత్తమమైన ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని పెడతారేమో కానీ భక్తులు మాత్రం ఎప్పుడు నార్మల్ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు, నిరాడంబరంగా ఉంటారు, ఎప్పుడూ కూడా ఆర్భాటానికి వెళ్ళరు. ఇది భక్తుల యొక్క లక్షణం. భక్తులందరూ కూడా అదే రకంగా ఉంటారు. కాబట్టి వారికి ఏంటంటే శక్తి, సామర్థ్యం వాటి గురించి తెలియని అమాయకులు ఆ భక్తులు. వారేమనుకున్నారంటే ప్రళయం వాటిల్లుతోంది, ఎందుకనంటే ఇద్దరి మధ్యన యుద్ధం అంత భీకరంగా ఉన్నది, ఎప్పుడు వారి యొక్క ప్రహారాల వల్ల ఈ మిగతా లోకాలన్నీ, ఊర్ధ్వలోకాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు ప్రళయ సముద్రంలో కలిసిపోతుందో ఏమో, అంత భయంకరంగా ఉన్నదంట ఈ యుద్ధం. సో ఇంత భయంకరంగా యుద్ధం ఉన్నది అంటే దానికి పరిణామం కూడా అంతే భయంకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రళయం వాటిల్లుతోంది, మనందరం కూడా ప్రళయం కోసమని సిద్ధంగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు దేవీ దేవతలు. కానీ వారికి తెలియంది ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ఇవంతా కూడా వారికి ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేదానికోసం చేస్తున్నారు. ఫైనలీ భగవంతుడు చేయదలుచుకున్నది ఏంటి అని అంటే శిష్ట రక్షణ, దుష్ట శిక్షణ. యాక్చువల్ గా దుష్ట శిక్షణ కూడా అతను చేయట్లేదు, భగవంతుడు చేయట్లేదు, నారాయణుడు చేస్తున్నారు. శిష్ట రక్షణ మాత్రమే భగవంతుడు. దానికి ప్రూఫ్ మనకి 9వ అధ్యాయం భగవద్గీత నుంచి తీసుకొని మనకి 12వ అధ్యాయం దాకా మనకున్నది. భగవంతుడు ప్రతి దగ్గర ఒకటే చెప్తూ ఉంటారు, అతనికి ఏమి ఇది లేదు, మిగతా కర్తవ్యాలంతా కూడా ఏకాంశేన స్థితో జగత్, నేనేది చేయను, అదంతా కూడా మహావిష్ణువుకి అప్పచెప్పేశాను, సృష్టిని చూసుకునే పని అంతా కూడా. మరి అతని ముఖ్యమైన పని ఏంటి అని అంటే 9వ అధ్యాయంలో చెప్పించినట్టుగా మనకి కేవలం భక్తుల యొక్క ఆహ్లాదం, అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామి అహం, అది మాత్రం నేను చూసుకుంటాను, పర్సనల్ గా నేను చూసుకుంటాను, ఎందుకంటే నాకు అందులో ఆహ్లాదం కలుగుతుంది అని అంటున్నారు భగవంతుడు. సో భగవంతుడికి అత్యంత ఆనందకరమైన సమయం ఏది అని అంటే తన భక్తులకి కష్టాలను తొలగించడం,
వారికి ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వడం, అది భగవంతుని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ముఖ్య లక్షణం కూడా. భగవంతుడికి దానికి మించి ఇంకా ఆనందం ఇంకా దేంట్లోని లేదు. సో మనం ఇక్కడితోని విరామం తీసుకున్నాం. మిగతాది రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో